নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল সদনত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক আৰু লোকসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে উত্থাপন কৰে বহু চৰ্চিত বিধেয়কখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰি পূৰ্বৰ ইউপিএ চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী শিবিৰক বহু চৰ্চিত বিধেয়কখন সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে এতিয়াও ৰাজ্যসভাত অব্যাহত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আলোচনা ৰাজ্যসভাত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ পক্ষত ভোট দিব পাৰে উৰিষ্যাৰ বিজু জনতা দলৰ সাংসদে দলৰ শীৰ্ষতম নেতা নবীন পাটনায়কে দলৰ সাংসদসকলক বিবেক ভোটৰ লবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যসভাত হুইপ জাৰি নকৰি বিবেক ভোটৰ আহ্বান জনোৱা বিষয়টো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে 245খন আসন বিশিষ্ট ৰাজ্যসভাত এনডিএৰ পক্ষত আছে 122খন আসন ৰাজ্যসভাত মুঠ 9খন আসন খালী হৈ আছে হে 236খন আসন থকা ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক পাৰিত হ'বলৈ হলে 119টা ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা 98 এনডিএৰ আন দলক সামৰি ৰাজ্যসভাত এনডিএৰ আসন 122খন ইয়াৰ ভিতৰত অসম গণ পৰিষদৰ এখন আসনো আছে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ কাৰ্তিকেয় শৰ্মাই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিক সমৰ্থন দিব ৰাজ্যসভাত বিজেডিৰ হাতত আছে 7খন আসন যদি বিজেডিৰ সাংসদে বিজেপিক সমৰ্থন দিয়ে তেতিয়াহলে এনডিএৰ আসনৰ সংখ্যা হ'বগৈ 119খন আনহাতে ইণ্ডি এলায়েন্সৰ হাতত আছে 86 গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থন ৰাজ্যসভাৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো And Christian institutions maintain their religious character in administration. Waqf board established under Islamic law should remain under the management of Muslim community. Sir, I conclude, sir. The bill also imposes unreasonable restrictions, for example, requiring a Muslim donor to have practiced Islam for a minimum of 5 years to donate property. This arbitrarily limits an individual's fundamental right and raises concern over discrimination against minority donors. So let me conclude. All the laws in India should strive to achieve harmony among communities while safeguarding the individual right. I reiterate, I support the clause 20 and 35 of the bill which safeguard the community properties from unilateral Waqf claims. I object to the clause 9 and 11 of the bill which is against the spirit of right to freedom of religion enshrined in our constitution. I again request the minister, can you please confirm and reiterate that this will be taken up, or the bill will be taken up on the retrospective effect and it will be solved the Munambam issue. Thank you, sir. Now Mr. K. Lakshmana. धन्यवाद उपसभापति महोदय आज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हुए जब से लोकसभा में ये बिल प्रस्ताव रखा गया तब से लेकर हमारा विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी ने ये बिल के खिलाफ माइनॉरिटियों को मुस्लिमों को जो भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है कल से लेकर हमारे आदरणीय गृह मंत्री और हमारे आदरणीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे आज आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के विस्तार रूप से इस बिल के माध्यम से लोगों को बताने के बाद काफी लोग आज खास तौर से पसमानदा मुसलमान गरीब मुसलमान जो मोदी जी सरकार जो एक बिल लाया गया है उसके माध्यम से ये उनका जो तरक्की होने वाला है ये इसलिए कुछ है ये हमारे कांग्रेस हो बाकी विपक्ष हो ये सहन नहीं पा रहे इफाले वाकफ बिलक লৈ प्रतिक्रिया एआईडीएफ प्रधान बदरुद्दीन आजमলৰ
মোদী চৰকাৰৰ এয়াই ষড়যন্ত্ৰ ৱাকফৰ অচিলাৰে এয়া চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা ঢকাৰ প্ৰয়াস মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি আন সমস্যা লুকাবলৈ এই প্ৰচেষ্টা নতুন বিলানী চৰকাৰে মুছলমানৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मर्तबा मैं पार्लियामेंट में नहीं रहा बदनसीबी है वरना हम भी अपना बयान दिल खोल के रखते हैं मैं वक्फ बिल के ऊपर 2 दिन से लोकसभा में कल हुआ और आज पूरे दिन से राज्यसभा में हो रहा है फैसला वही होना है क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी है एनडीए गवर्नमेंट की तो वो इसको पास करा ले जाएगी लेकिन ना हक पास कराना ये तो हमारे हिंदुस्तान के रिवाज है जिसकी लाठी उसका भैंस मैं उन तमाम पार्टियों के लीडरों को जिन्होंने इस बिल की मुखालफत में अपनी पार्टियों को लगा दिया उनको और उनके उन सारे एमपीज को जिन्होंने बयान दिया और जबरदस्त बयान दिया जबरदस्त तरीके से मुखालफत की और उन एमपीज को भी जो उनको मौका नहीं मिला लेकिन उनके जज्बात जो है वो बहुत ही मजबूत थे अगर उनको भी मौका मिलता तो वो भी उसी तरीके से मुखालफत करते अब मेरा ये कहना है कि ये वक्फ बिल मुल्क में और मसाइल है महंगाई का मसाइल है बेरोजगारी का मसाइल है औरतों के मसाइल है और हर तरीके से मसाइल में मुल्क घिरा हुआ है मोदी गवर्नमेंट इस वक्त इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए अचानक बजट बिल के अंदर इसको ले आए और इसको पास कराना उनकी जिम्मेदारी है जो हक वाले लोग हैं उनकी मुखालफत करना ये उनकी जिम्मेदारी है इसलिए ये बिल सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एक मकसद के लिए लाया गया कि मुसलमानों के जो पूरे मुल्क में बाप दादा नहीं हजारों साल से लाखों नहीं करोड़ों प्रॉपर्टीज मुसलमानों के नाम से हैं जो मुसलमान वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने अगर उसमें से कुछ खाया भी है और करप्शन किया है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर चार्ज लगा सकती है अगर किसी 5 स्टार होटल को 12,000 में किराए पे दिया जा रहा है तो उसमें गवर्नमेंट 1,20,00,000 कर सकती है मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ जाएगी जिन्होंने गसब किया है गवर्नमेंट उनके ऊपर FIR करके क्रिमिनल चार्ज लगा के उनको गवर्नमेंट वापस ला सकती है लेकिन इस तरीके से सरकार न जाकर सरकार उसको जो है नया बिल ला के ऐसे कवानीन बनाना चाहती है कि मुसलमानों का उसके ऊपर कोई हक ही न रहे और ये करोड़ों प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट अपना के एक कलेक्टर के हाथ में दिया लोग ये कहते हैं कलेक्टर हाथ में कुछ नहीं है कलेक्टर सब कुछ करता है तो 15 साल MP रहा उसके हाथ में सब कुछ है उसकी रिपोर्ट पर दिल्ली भी काम करती है इसलिए जो भी होगा कलेक्टर ऑफिस से होगा RSS VHP के बच्चे जाएंगे और उसके बाद केसेस करेंगे झूठा मुसलमानों से कहा जाएगा तुम इसके वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन का नंबर लाओ सबूत लाओ वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि 100 साल पहले 125 साल पहले तो वक्फ बोर्ड था ही नहीं तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है जब वो नहीं दे पाएंगे तो एक तरफा फैसला कर देंगे कि इसका मालिक सरकार है और सरकार जब है तो सरकार के जो भी चहेते लोग हैं उन लोगों को जमीनें बांट दी जाएंगी गवर्नमेंट किन लोगों को ये जमीन देना चाहती है इसमें कब्जा करके ये लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसलिए हर मुसलमान का हर सेकुलर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस वक्फ बिल की मुखालफत करें ইফালে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে আমছুৱে আমছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মুখত কোলা কাপোৰ বান্ধি প্ৰতিক্ৰিয়া আমছুৰ কালি ৰাজ্যজুৰি ওয়াকফ বিলৰ প্ৰতিলিপি দাহৰ ঘোষণা কৰিছে 9 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সচলত হ'ব প্ৰতিবাদ যে জোৱানিখা লোকসভাত ওয়াকফ সংশোধনী 2024
যি বিল এই বিল তেওঁলোকে পাছ কৰিছে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে আমি যাতে এই বিলখন তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই বিলখন আমি কোনো পদ্ধতিতে মানি নলওঁ আজিও কৈছোঁ আমি মানি নলওঁ আগলৈ কৈছোঁ আমি মানি নলওঁ কাৰণ ওয়াকফ সম্পত্তি হৈছে আমাৰ সম্পত্তি বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ মুছলমানসকলৰ সম্পত্তি এই সম্পত্তিৰ ওপৰত কাৰো মানে হস্তক্ষেপ আমি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে বিচৰা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ আমি হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ পূৰ্বজসকলে আজি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীটো বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকল সকলো ক্ষেত্ৰতে নিৰ্যাতিত হৈছে নিপীড়িত হৈছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত পিছপৰা এই পিছপৰা জনগোষ্ঠীটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে এই পিছপৰা জনগোষ্ঠীটো যে আগুৱাই যায় তাৰ কাৰণে আমাৰ পূৰ্বজসকলে মুছলমান ব্যক্তিসকলে আল্লাহৰ নামত তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তি আছিল সেই সম্পত্তিখিনি দান কৰিছে আৰু এইখিনি ওয়াকফ বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত এই সম্পত্তিৰ জৰিয়তে লাখ লাখ দৰিদ্ৰ মানুহৰ লাখ লাখ মানুহৰ উপকাৰ হৈ আছে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আজি বহু মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত এই ওয়াকফ সম্পত্তিয়ে সাথ দিছে তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ এটা অধিকাৰ দিছে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাৰ অধিকাৰ দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ মুছলমানসকলক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে মুছলমানসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে হেক কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰে তেওঁলোকে মুছলমানসকলক যাতে আগবাঢ়িব নোৱাৰে তাৰ পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোকে আমাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰি আছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জোৰ জুলুমকে কাইলৈ মাজনিশালৈ তেওঁলোকে এই বিল পাছ কৰিছে আমি বিজেপি দল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মুছলমানৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে মুছলমানৰ সম্পত্তি যি ধৰণে অধিকাৰ কৰিব বিচাৰিছে এই কাৰ্যটোক আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে মুছলমানসকলৰ অন্যায় কৰিছে এই অন্যায় আমি কোনো পদ্ধতিতে মানি নলওঁ শাসক বিৰোধীৰ তীব্ৰ খণ্ডযুদ্ধৰ পাছত অৱশেষত লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক লোকসভাত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপনৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল বিতৰ্ক লোকসভাত গৃহীত হোৱাৰ পাছত আজি ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক ইফালে ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক উত্থাপন কৰি পূৰ্বৰ ইউপিএ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে मैं इसका कंडेम करता हूं শাসক বিৰোধীৰ 13 ঘণ্টা ধৰি তুমুল যুক্তিযুদ্ধ সপক্ষে 288টা ভোট বিপক্ষে 232টা ভোট অৱশেষত পুৱতি নিশা 2 বজাত লোকসভাত গৃহীত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক অৱধাৰিতভাৱে নিম্ন সদনত হোৱা তীব্ৰ খণ্ডযুদ্ধৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটত অনায়াসে শাসক পক্ষই গৃহীত কৰিলে বহু বিতৰ্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে লোকসভাত উপস্থাপন কৰিছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক 2025 আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল বিধেয়কখনক লৈ বিতৰ্ক इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन বিৰোধীৰ হৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিতৰ্কৰ আৰম্ভ কৰি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বিধেয়কখনৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক দিয়ে অসাংবিধানিক আখ্যা the Indian society তাৰ বিপৰীতে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে বিৰোধীলৈ শক্তিশালী এৰি বিৰোধীয়ে দেশখন ভাঙি পেলাব বুলি কৰে মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে ওয়াকফত এজনো অমুছলমান লোক নোসোমায় এই আইনখনত তেনে কোনো ব্যৱস্থাই নাই কিন্তু এই বিধেয়কৰ সহায়ত ওয়াকফৰ আয়ৰ ধন হৰলোকিৰ ক্ষেত্ৰত ওয়াকফ বোৰ্ড আৰু কাউন্সিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে ऐसी कमिटियां नहीं हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर जो दिमाग चलाती है कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी हमारी कमिटी चर्चा करती है चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई ইয়াৰ বিপৰীতে শাসক পক্ষই সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি ৰাখে বিৰোধীয়ে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ আলোচনাৰ বাবে
8 ঘণ্টাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যদিও শেষ নিশালৈ প্ৰায় 13 ঘণ্টা ধৰি চলে বিতৰ্ক কিন্তু বিৰোধীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ পিছতো সদনত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোটত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত বিধেয়কখন গৃহীত হয় লোকসভাৰ মজিয়াত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে 288 গৰাকী সাংসদে ইফালে বিজেপি মৃত্যুজোঁটৰ প্ৰধান সদস্য তেলেগু দেশম পাৰ্টি আৰু জনতা দল ইউনাইটেডেও সমৰ্থন জনাই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক তাৰ বিপৰীতে বিধেয়কৰ বিপক্ষে ভোটদান কৰে 232 গৰাকী সাংসদে লোকসভাত বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পিছতো সৰব হৈ থাকে বিৰোধী এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য বিধেয়কখনৰ যাতে দুৰ্ব্যৱহাৰ নহয় তাৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিম कि जो आज वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हुआ हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि कहीं भी इस बिल का दुरुपयोग ना हो हम ये बिल बहुत कम वोटों के द्वारा पारित हुआ लगभग जो इसके पक्ष में सरकार की तरफ से 288 वोट्स थे और इसके विपक्ष की तरफ से 2-3 वोट्स थे तो लगभग ओनली 56 वोट्स के मार्जिन से ये पारित हुआ अब हमारी नजर रहेगी कि कहीं भी इस बिल का दुरुपयोग नहीं हो ইফালে একাংশ বিৰোধী সদস্যই মুছলমানে এই আইন মানি নলয় বুলি কৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য বিৰোধীৰ এনে মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ সকিয়নি সংসদত এই আইনখন গৃহীত হলে সকলোৱে মানিবই লাগিব ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है मान्यवर मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमिटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं ইফালে বুধবাৰে পুৱতি নিশা 2 বজাত লোকসভাত বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চ সদন অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা হয় বিধেয়কখন संशोधन बिल लेके आया है तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कई लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना है टेलीविजन में भी और कल दूसरे सदन में भी ये कोई नया कदम तो हम नहीं उठा रहे हैं इतिहास सबका मालूम है संक्षेप ৰাজ্যসভাত বিতৰ্কৰ অন্তত বিধেয়কখন গৃহীত হলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ বাবে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনালে আইনত পৰিণত হ'ব উম্মিদ অৰ্থাৎ ইউনিফাইড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট এম্পাৱাৰমেন্ট ইফিচিয়েন্সি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট বিল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और মুঠতে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমত উঠিল ওয়াকফ বোৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ দাবী অসমৰ ওয়াকফ বোৰ্ডৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ আহ্বান অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানৰ বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ দিছে এআইইউডিএফ আৰু সংখ্যালঘু অধিবক্তাই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমতো প্ৰতিক্ৰিয়া শাসক বিৰোধী তথা সাধাৰণ ৰাইজৰ লোকসভাত বিধেয়ক গৃহীতৰ পিছতে অসমত উঠিল ওয়াকফ বোৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ তদন্তৰ দাবী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ এআইইউডিএফ আৰু সংখ্যালঘু অধিবক্তাৰ বহু বাগবিতণ্ডাৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱতি নিশা লোকসভাত গৃহীত হ'ল ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক আৰু তাৰ পিছতে দেশৰ লগতে অসমতো অব্যাহত বিধেয়কখনক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ শাসক পক্ষই বিধেয়কখনক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে একাংশ সংখ্যালঘু দল সংগঠন তথা বিৰোধীয়ে কৰিছে তীব্ৰ বিৰোধিতা ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগতে অসমৰ ওয়াকফ সম্পত্তিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ আহ্বান ৰাজ্যিক ওয়াকফ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানৰ ওয়াকফ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষজনৰ লগতে মন্তব্য অসমত ওয়াকফ সম্পত্তিৰ আয়ৰ হৰলুকিৰে নিশাটোৰ ভিতৰতে ধনী হৈছিল বহুজন ব্যাপক হাৰত হৈছে অসমৰ ওয়াকফ বোৰ্ডৰ ভূমিৰ বেদখল
এই বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ থকা কালচোৱাত মই দেখিছিলোঁ যে চবে বহুতে কয় 17,000, 20,000, 22,000 ভূমি ৱাকফৰ ভূমি আছে। জৰীপ কেতিয়া হৈছিল? 1957 চনত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি যেতিয়া ইয়াৰ অধ্যক্ষ আছিল তেওঁৰ দিনত এটা জৰীপত যিখিনি সংখ্যা আছিল তাৰপিছত আৰু কোনো জৰীপ আমি দেখা নাই। আৰু 1996 চনত AGPৰ দিনত জৰীপ ঘোষণা হ'ল, জৰীপ হ'ল, কিন্তু তাৰ আজিলৈকে কিন্তু সেইখন দাখিল নহ'ল। সমান্তৰালকৈ ৱাকফ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানে খেদ প্ৰকাশ কৰি কয় 1957 চনৰ পিছত আজিলৈ নহ'ল অসমৰ ৱাকফ সম্পত্তিৰ জৰীপ। প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ দিনতে অন্তিমবাৰলৈ হৈছিল জৰীপ। সেয়ে নতুন সংশোধিত বিধেয়কখনে কি পৰিৱৰ্তন আনে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। এতিয়াও আপোনালোকৰ যোগেদি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক যে এটা তদন্ত হওক, কাগজ পত্ৰ আমি দাখিল কৰিম, কেনেকৈ জালিয়াতিৰ মাধ্যমেৰে কাক চাকৰি নকৰল কৰিছে, কেনেকৈ মাটি বাৰী হস্তগত কৰিছে, কিমান টকা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে, কালিলৈ শূন্য আছিল, কেনেকৈ বিল্ডিং বনাইছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই এটা বিশেষভাৱে কেইজনমান জড়িত থকা বুলি সন্দেহ হয়। মই IBকো কৈছিলোঁ, SB ক্ৰিমিনেল DGPকো, এডিশ্যনেল DGPকো কৈছিলোঁ, PFI নামৰ সংগঠনটোৰ লগতে এটা প্ৰকাৰে জড়িত থকা এটা আমাৰ সন্দেহ হয়। এইবিলাক কিয় তদন্ত নহয়? বিলখন আনিছে প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে, ইয়াৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কিমান ৱেলফেয়াৰৰ কাম আছিলে, আমি কি কৰিছোঁ? আজি ৱাকফ বোৰ্ডৰ অফিচে আজি ভাড়াঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। ইফালে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাক আদৰণি জনাই বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ক'লে দীৰ্ঘদিনে চলি অহা অশুভ পৰম্পৰা এটা বন্ধ হ'ল। ৱাকফ বিলখন বহু এখন পুৰণি এটা সমস্যা ভাৰতবৰ্ষত আছিলে। এই সমস্যাটোৰ যোৱাকালি সমাধান হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁলোকে য'তেই ইচ্ছা ত'তেই ৱাকফৰ সম্পত্তি বুলি ক্লেইম কৰে। যিটো বস্তু ভাৰতবৰ্ষত বহুত দিন ধৰি এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, এই প্ৰব্লেমটোৰ এটা সমাধান হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিধেয়কখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। বিৰোধী দলপ্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য ৱাকফ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ পৰিপন্থী। যদিও কোৱা হৈছে যে আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰফেছ কৰাৰ সুবিধা আছে, ইছলাম ধৰ্মৰ এই পাৰ্চনেলৰ অধীনত যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে তাত চৰকাৰী হস্তক্ষেপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ৱাকফ প্ৰপাৰ্টিৰ বাবে যিবিলাক ৰাজ্যত সমিতি হয়, নন মুছলিম সদস্য অৰ্থাৎ হিন্দু বা অন্যসকলক তাত নিয়োজিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে এটা দখল অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই বিধেয়কখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা AIUDF দলৰ। উভয় সদনত বিধেয়কখন গৃহীত হ'লেও ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ হুংকাৰ দলটোৰ দুই বিধায়ক ক্ৰমে হাফিজ ৰছিদ চৌধুৰী আৰু ৰফিকুল ইছলামৰ। আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা। আমাৰ দাবী আছিল যে ৱকফৰ যিটো সংশোধনী বিল এইটো পাছ হ'ব নালাগে। এতিয়া নিশ্চিতভাৱে আইনী যুঁজ হ'ব, আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যাম। আজি ইমান প্ৰপাৰ্টি ৱকফৰ হেৰিটো আছে, এনক্ৰচমেণ্ট হৈ আছে আমাৰ অসমত। মই দেখা পাইছোঁ যিমান মাটি আছে তাৰ 50% বেছি আছে গভৰ্ণমেণ্টে এনক্ৰচমেণ্ট কৰিছে। এইটো নিশ্চয় লিগেল লাইনত আমি এইটো চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয় সেই লাইনত কিবা এটা কৰা হ'ব বুলি। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিলে অধিবক্তা জুনেইদ খালিদেও। এই বিলখন পাৰিতৰ 50 বছৰৰ পিছত ৱাকফ ধাৰণাটোৱেই নোহোৱা হৈ যাব বুলি মন্তব্য খালিদৰ। সমান্তৰালকৈ এইখন সংশোধনী বিধেয়ক নহয়, সম্পূৰ্ণ বিধেয়কখনেই নতুন কৰা হৈছে বুলি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজ চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ অধিবক্তাজনৰ। 50 বছৰ 100 বছৰৰ ভিতৰত ৱকফৰ ষ্টেটাছটোৱে নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু ৱকফৰ নামটোৱে যাতে ৱকফ কনচেপ্টটোৱে নাইকিয়া হৈ যায় ভাৰতৰ পৰা, এই মুছলমানৰ পৰা, সেইকাৰণে নামটোও বদলাই দিছে। মুঠৰ ওপৰত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে মুছলমান সমাজো দুভাগত বিভক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই বিধেয়কখনক লৈ কি হয় পৰিস্থিতি। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
ৰাজ্যসভাত যেহেতু উত্থাপন হৈছে এই বিধেয়কখন বৰ্তমান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছো মল্লিকাৰ্জুন খড়গে বক্তব্য আগবঢ়াই আছে इन्होंने अलोकेशन किया 5 साल जिसमें 3,574 करोड़ खर्च नहीं हुए ये इनका गरीबों के वास्ते जो उनका जो सोच है इससे मालूम होता है और उसमें और भी बजट कम करते 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 गए 1920 में 4,700 और 2020 में 2019 हाँ 2019-20 तो उसमें इन्होंने 4,700 करोड़ रखा था वो भी खर्च नहीं करे 194 करोड़ उसमें बाकी रखे 2021 में 4,005 तो उसमें भी फिर अनस्पेंट मनी 6 करोड़ 21-22 में 4,346 में 21 करोड़ बाकी अनस्पेंट 22-23 में 2,612 फिर 1,775 अनस्पेंट फिर 23-24 में 2,608 और अनस्पेंट 1,576 टोटल 18,274 में 3,574 अनस्पेंट मनी एक तो 4,700 से घटाते घटाते अब 2,608 करोड़ पे आए क्या यही है आपका माइनॉरिटी के साथ गरीबों के साथ हम भलाई करेंगे क्या भलाई एक तरफ बजट काट रहे हो दूसरे तरफ 250 बजट को आप खर्च नहीं कर रहे तो ये दर्शाता है कि आप माइनॉरिटी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए या उनको एजुकेशन या हर तरीके की सहूलत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं इससे ये मालूम होता है और उनके जो 5 ये आपने पहले बजट में बताया था तो 5 उनके स्कीम को बंद कर दिए 5 स्कीम्स एक मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिए इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन को देने का लोन वो भी बंद कर दिए फ्री कोचिंग को बंद कर दिए सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स वो भी बंद कर दिए उसके बाद स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज माइनॉरिटीज वो भी बंद कर दिए ये सब स्कीम आप एक तरफ बंद कर रहे हो दूसरे तरफ बोलते कि गरीबों के लिए महिलाओं के लिए पसमानदा मुसलमानों के लिए एक तरफ कहते अरे आप कम से कम इसको रिव्यू करके आप खर्च नहीं कर सकते हर साल आपका बजट होता है आपका फाइनेंशियल टारगेट होता है उसी के साथ फिजिकल टारगेट होता है तो आप देखने वाले नहीं हैं और बात तो बड़ी बड़ी करते हैं और बड़ी बात करने वाले कभी ऐसा मुझे लगता है ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग नहीं ओके পুনৰ বিতৰ্কত ইউপিপিএলৰ এজন পাৰিষদ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ পাৰিষদজনৰ অশ্লীল ভিডিঅ' হোটেলত যুৱতীৰ সৈতে হাতেলতে আটক ইউপিপিএলৰ দিলীপ বড়ো ৰাইজে অসংযত অৱস্থাত ধৰা পেলাই দিলীপ বড়ো বিটিচিৰ খালিংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ ইউপিপিএল নেতাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'ক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পাৰিষদ দিলীপ বড়োৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত দল সংগঠনে ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ মানে যদি চৰিত্ৰটো মানে দাগ লাগে বা জনপ্ৰতিনিধি যদি এই ধৰণৰ কাৰো কাৰ্যত জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহে চাৰিত্ৰিকভাৱে কি ধৰণে তেওঁৰ পৰা আশা কৰিব আৰু ইংৰাজীত দেখাৰ কথা আছেই নহয় মানি লষ্ট ইজ এ সামথিং লছ কেৰেক্টাৰ লছ ইজ এ মানে এভৰিথিং লছ গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আচলতে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে আচলতে তেওঁৰ নৈতিক চৰিত্ৰৰ মানে স্খলন ঘটিছে তেওঁ বোলে উচ্চ শিক্ষিত গতিকে এজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই ধৰণৰ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু তদন্ত কৰি কেনে উচিত শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি বিপেদ দলৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ
আজি খালাংদৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় MCLA দিলীপ বড়ো আচলতে তেওঁলোক কোনো সন্মানৰ যোগ্য নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া ওদালগুৰি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো BTC চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়োক অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ সমাজখন এইবিলাক নেতাই পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ গৈছে এইবিলাক আজি উদ্ভণ্ডলি কিশোৰীগৰাকী এই হোটেলৰ কোঠাত তেওঁলোকে বন্দী কৰি কি পৰিচালনাত পৰি কৰি এই এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক কাৰ্যত লিপ্ত হ'ল এইটো তদন্ত হওক উচিত তদন্ত হওক আৰু উচিত তদন্ত কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাই যাতে কোনো কাৰণত সমাজত স্থান নাপায় আৰু যদি আৰু কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ নেতা কিছু সমষ্টিত আছে তেওঁলোকক আমি এতিয়া লক্ষ্য কৰিছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিৰোধ মন্তব্য দিয়া কিছুমান নেতা পালে আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ জনসাধাৰণে চাই আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে উচিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে নহলে অন্যথা কিন্তু আমাৰ ৰাইজ কিন্তু কোনো কাৰণত মনে বহি নাথাকে আৰু ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ পাৰিষদ দিলীপ বড়োৰ এই কাণ্ডক ষড়যন্ত্ৰমূলক আখ্যা পাৰিষদ দিলীপ বড়োৰ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ভিডিঅ' কৰাৰ অভিযোগ পাৰিষদজনৰ পিষ্টল লৈ যুৱকৰ দলে কোঠাত প্ৰৱেশ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল পাৰিষদ দিলীপ বড়োৰ তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰ চকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল 20 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সূত্ৰপাত হয় জুইৰ জাহ গ'ল ভুগুল দাস নামৰ এজন লোকৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকান থাপনাৰ বন্তিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই ঘটনা তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰ চকৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এবাৰ গৌৰীপুৰৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী নিহত লোকজন ধুবুৰীৰ মানৱ দেৱ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে প্ৰায় এঘণ্টা ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় পাছত পৰিস্থিতি ঘটনাটো হৈছিল আসলতে মানে তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সম্পৰ্ক হয় স্কুটিখন আলংগত গৌৰীপুৰকে আহিছিলে আৰু ডাম্পাৰখন গৌৰীপুৰৰ পৰা আলংগত অভিমুখে যাই আছিলে এই যাই থকাৰ মাজতে মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন লোক মানে বাইকৰ যিখন আৰোহী আছিলে এজন থিতাতে নিহত হয় আমি জানিব পৰা মতে সেই মানুহজনৰ ঘৰ ধুবুৰী টাউনতে হয় আৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেই সদাশয় মৃত ব্যক্তিজনৰ কোনো ৰিলেটিভছ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই মানুহে ছাছপেক্ট কৰি আছে যে ধুবুৰীতে ঘৰ শিলচৰৰ ৰামনগৰত শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা মাটি ভৰ্তি ট্ৰাকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা এখন অটোত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত দুজন থিতাতে নিহত দুৰ্ঘটনাত নিহত মাতৃসহ এটি 7 বছৰীয়া শিশু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন 3জন শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা অটোৰে পৰিয়ালটো আহি আছিল নিজ ঘৰলৈ আহত 3জন সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS11EC 8285 এখানে আজকে একটা অটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুঃখজনক 2জন মানুষ স্পট মারা গেছে 3জন জখম আছে তারাও খুব মানে রিক্সে আছে তারা বাঁচবনি ঠিক নাই কন্ডিশন খুব খারাপ তারা আর অটো গাড়িটা ধাক্কা মারছে একটা ট্রাকের সঙ্গে আর আমরা এটাও দুঃখিত যে আমরা টাইমলি আমরা অ্যাম্বুলেন্স আইছে না এখানে অ্যাম্বুলেন্স আমরা পাইছি না পাবলিকে তারপরে আমরা প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাঠানি হয়েছে তারা লাস্টে আমরা একজন স্পট ডেট যে তারা আমরা প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাঠাইছি আর একটা বাচ্চাও এখানে স্পট ডেট হয়েছে আর 3জনকে হসপিটাল নেওয়া হয়েছে সুপার প্রাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল